So listen carefully. Okay. So we have a 4 bar mechanism. We already discussed the mechanism known as a 4 bar mechanism, where you will get a different inversion for the 4 bar mechanism if you fix different links in that kinematic chain. So this is a 4 bar mechanism, and number of links are 4, and number of turning pairs are 4 turning pairs. So we discussed the inversions of various inversions of this 4 bar kinematic chain. So double crank mechanism, crank rocker mechanism, and double rocker mechanism. Those are the inversions of 4 bar mechanism. So in this class, we will discuss the slider crank chain and inversions of slider crank chain. So సో ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్‌గా 4 టర్నింగ్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి కదా! 4 బార్ మెకానిజంలో. సో ఈ 4 టర్నింగ్ పెయిర్స్‌లో ఏదన్నా మనం ఐ మీన్ ఒక టర్నింగ్ పెయిర్‌ని ఇఫ్ యూ రీప్లేస్డ్ ద వన్ ఆఫ్ ద టర్నింగ్ పెయిర్ ఇన్ ది 4 బార్ చైన్ బై ఏ స్లైడింగ్ పెయిర్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్. So there are 4 turning pairs in the 4 bar mechanism. If you replace the one of the turning pair with sliding pair, you will get a slider crank chain. So when one of the turning pairs of a 4 bar chain is replaced by a sliding pair, it becomes a single slider crank chain. It becomes a single slider crank chain, or simply a slider crank chain. Okay, so I will draw two types of slider crank chains. The basic slider crank chain. Wait a while. Wait for 1 minute. Okay, I will draw the basic slider crank chain. మీకు ఆల్రెడీ స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం గురించి మనం ఆల్రెడీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కైనమాటిక్ చైన్. Okay, so in this there are 4 links. One is the fixed link, and second link is the crank, and third link is the connecting dot, and fourth link is the slider. So you may have a different kinematic, different slider crank chain. So that is offset slider crank chain. Offset slider crank chain. సో ఈ ఆఫ్సెట్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే,
ఫస్ట్ మెకానిజంలో చూడండి. సో, ఈ స్లైడర్ ఉంది కదా! దీని యాక్సిస్ అనేది సో, ఈ స్లైడర్ యొక్క యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పివోట్ పాయింట్. బట్ ఈ మెకానిజంలో చూడండి స్లైడర్ యాక్సిస్ అనేది నాట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పివోట్ పాయింట్. ఓకే. సో, ఒకవేళ స్లైడర్ యాక్సిస్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ద పివోట్ జాయింట్ ఎట్ దిస్ ఫిక్స్డ్ లింక్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ an offset slider crank chain. So there is some offset between the slider axis and the pivot joint. So this is the offset. So we can so this is a offset slider crank chain. Okay, this is a offset slider crank chain. Offset slider crank chain. Okay, we all know that what are inversions. So మనం ఒక మెకానిజంలో నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయి. ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ లింక్ని ఫిక్స్ చేస్తే మనకు ఒక మెకానిజం వస్తుంది. సో మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అన్ని డిఫరెంట్ ఇన్వర్షన్స్ అనేవి వస్తాయని చెప్పాం. సో డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ కెన్ బి అప్టైన్డ్ బై ఫిక్సింగ్ డిఫరెంట్ లింక్స్ ఇన్ ఏ కైనమాటిక్ చైన్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇన్వర్షన్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ మెకానిజం. డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ అప్టైన్డ్ బై ఫిక్సింగ్ different links of a kinematic chain of a kinematic chain are known as its inversions. కైనమాటిక్ చైన్లో డిఫరెంట్ లింక్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ లింక్ ఫిక్స్ చేస్తే మనకు ఒక టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ని ఇన్వర్షన్ ఈ ఇలా డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ రావడాన్ని ఇన్వర్షన్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ కైనమాటిక్ చైన్ అంటాము. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్వర్షన్స్ ఆఫ్ ఎ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్. Inversions of a slider crank chain or slider crank mechanism. So మనకి స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజంలో we are having the 4 number of links. So we will get 4 inversions for this is for the slider crank chain. So first one is the first inversion. First inversion. Okay. ఇది ఆల్రెడీ మనకి యాక్చువల్గా తెలుసున్నదే, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజమే ఇది. ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డ్రా చేసిందే. సో ఇది ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ దిస్. ఈ లింక్ 1 ఫిక్స్ చేసి లింక్ 2 కెన్ బి మేడ్ యాజ్ ఏ క్రాంక్. లింక్ 2 అనేది కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేస్తుంది. సో లింక్ 2 ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్రాంక్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్లైడర్. లింక్ 4 ఈజ్ అవర్ స్లైడర్ అండ్ లింక్ 3 ఈజ్ అవర్ కనెక్టింగ్ డోట్. సో మనం ఒక లింక్ని ఫిక్స్ చేస్తాము, దాని పక్కనే ఉన్న ఒక లింక్ క్రాంక్ అవుతుంది, ఇంకొక లింక్ స్లైడర్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి దాన్ని స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ అంటాము. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్. సో ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ కెన్ బి అప్టైన్డ్. This inversion is obtained when link 1 is fixed. Link 1 fix చేసి and the links 2 and 4 are made the crank and the slider respectively. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్. అంటే మీకు ఈ లింక్ 1 ఫిక్స్ చేసుకున్నాము, లింక్ 2ని మనం ఏం చేసాం, ఒక క్రాంక్ చేసాము, అలాగే లింక్ 4 అనేది స్లైడర్ కింద చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ద స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్. సో మనం దీని తర్వాత మనం సెకండ్ లింక్ని ఫిక్స్ చేసి వస్తే మనకి ఇంకొక డిఫరెంట్ మెకానిజం అనేది మనకు వస్తుంది.
So coming to applications of first inversion, so ఇక్కడ reciprocating engine and reciprocating pump are the two applications of first inversions. Applications of first inversion. Applications of first inversion. సో ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ యొక్క అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి ఒకటేమో రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్, ఇంకోటి ఏంటంటే రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్. సో ఫస్ట్ ఇది రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్. రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్ ఇది మనకి యాక్చువల్ జనరల్గా ఇంజిన్ గురించి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది, సో ఇది రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఫిక్స్డ్ లింక్ అనుకోండి, ఇదేమో సెకండ్ లింక్, ఇదేమో థర్డ్, ఇదేమో ఫోర్త్ లింక్. ఈ ఫోర్త్ లింక్ ఏంటంటే ఇది పిస్టన్ ఆర్ ఓకేనా, ఇది పిస్టన్ ఇక్కడ. అంటే యాక్చువల్ రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్లో ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడికి ఫ్యూయల్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఫ్యూయల్ ఎంటర్ అయ్యి ఒక పర్టికులర్ ఇగ్నైట్ చేస్తాం ఫ్యూయల్ని. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పిస్టన్ ఇలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్లో. ఎప్పుడైతే ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుందో ఇట్ విల్ మూవ్ దిస్ కనెక్టింగ్ డాట్ అండ్ ద కనెక్టింగ్ డాట్ విల్ రొటేట్ దిస్ క్రాంక్. ఓకే, సో ఫ్యూయల్ ఎప్పుడైతే ఇగ్నైట్ అవుతుందో సో పవర్ స్ట్రోక్లో ఏమవుతుందంటే పిస్టన్ అనేది రెసిప్రోకేటింగ్ అవుతుంది. రెసిప్రోకేట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఐ మీన్ ఇది కనెక్టింగ్ రాడ్ని మూవ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ థర్డ్ లింక్ ఈజ్ అవర్ కనెక్టింగ్ రాడ్ అండ్ connecting rod will rotate the second link. So second link will act as a crank. Okay, second link will act as a crank. సో ఇక్కడ రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్లో ఇన్పుట్ మోషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో ఇన్ దిస్ రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్ ద డ్రైవర్ ఈజ్ ద పిస్టన్. ఓకే, డ్రైవర్ అనేది ఇక్కడ పిస్టన్. సో మనకి ఇనీషియల్గా మనకి క్రాంక్ని రొటేట్ చేస్తే స్లైడ్ అవుతుందని తీసుకుంటున్నాము. బట్ రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్లో ఏమవుతుందంటే ఈ సిలిండర్ అంటే మనం ఫస్ట్ లింక్ని ఒక సిలిండరల్ ఫామ్లో చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఒక సిలిండర్ కింద చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ సిలిండర్ లోపలికి ఫ్యూల్ వస్తుంది. ఫ్యూల్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు సంథింగ్ ఎక్స్టర్నల్గా కానీ లేదంటే ఐ మీన్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ కానీ ఏదన్నా అవ్వచ్చు, పెట్రోల్ ఇంజిన్స్. సో మనకి ఎప్పుడైతే ఇది ఇగ్నైట్ అవుతుందో సో ఇన్ ది పవర్ స్ట్రోక్ it will reciprocate very fast and it will rotate the crank. Okay, the in this mechanism the input motion is reciprocating motion. Input motion is reciprocating motion of the piston. Reciprocating motion of the piston, it will be I mean, and the output motion is output ఇక్కడ ఏ లింక్ ఉంది అంటే మీరు యాక్చువల్గా ఈ క్రాంక్ని ఏం చేస్తారంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది మీరు వీల్స్కి ఇస్తారు. ఓకేనా, వీల్ దగ్గర మౌంట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది రొటేట్ అయ్యి వీల్స్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది కదా, ఇది రొటేట్ అవుతుంది, సో వీల్స్ రొటేట్ అవుతాయి. సో రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజన్లో ఏమవుతుందంటే రోటరీ మోషన్ అనేది రోటరీ మోషన్ ఆఫ్ ద క్రాంక్ ఈజ్ ది అవుట్పుట్ మోషన్ ఇన్ ఏ రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ది స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్. సో ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ లింక్ని ఒక సిలిండర్కల్ ఫామ్లో చేశారు. సిలిండర్లోకి ఫ్యూయల్ వస్తుంది. సో అవి ఫ్యూయల్ ఇగ్నైట్ అయినప్పుడు ఈ పిస్టన్ అనేది అది ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. అది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కనెక్టింగ్ రాడ్ మూవ్ అవుతుంది. దాంతోపాటు ఇట్ విల్ రొటేట్ ది క్రాంక్. సో ఈ క్రాంక్ యొక్క మోషన్ని మీరు వీల్స్కి ఐ మీన్ కపుల్ చేస్తారు. సో సో దట్ వెహికల్ కెన్ మూవ్. ఓకే, వీల్స్ కెన్ రొటేట్ అండ్ ఇట్ విల్ మూవ్ స్ట్రైట్. ఓకే, so it is one of the application of single threaded crank chain. So there will be another inversion, another application of the first inversion, that is reciprocating pump. Reciprocating pump
This is exactly opposite to the reciprocating engine, where the input motion will be the rotary motion and it will be converted to the into the reciprocating motion. సో దీని డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో సేమ్ డయాగ్రామ్, బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ లింక్ అనేది ఇన్పుట్ మోషన్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ద ఇన్పుట్ లింక్ ఈస్ దిస్ క్రాంక్. ఓకే, క్రాంక్ అనేది రొటేట్ చేస్తుంది. రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఐ మీన్ ఇది ఫోర్త్ లింక్ అనుకోండి, దీంట్లో సంథింగ్ ఏదన్నా ఫ్యూయల్ ఉంది, ఐ మీన్ లిక్విడ్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్పుట్ మోషన్ అనేది ఏమవుతుంది, రోటరీ మోషన్, ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది రెసిప్రోకేటింగ్ మోషన్ ఆఫ్ దిస్ పిస్టన్ ఆర్ స్లైడర్. ఇది పిస్టన్ ఆర్ స్లైడర్. ఇందాక దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఇందాక డ్రైవర్ ఏంటి, పిస్టన్ ఆర్ స్లైడర్, బట్ ఇప్పుడు డ్రైవర్ ఏంటి, ఈ క్రాంక్. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ మోషన్ వచ్చేసరి రోటరీ మోషన్. ఇన్ ఏ రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ ద input motion is rotary motion and into it will be converted into reciprocating motion of the piston. Reciprocating motion of the piston. So this is the output motion. These are the applications of first single slider crank chain. So we will discuss the second inversion now. సో మనకి ఇందాకడ వరకు ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ లింక్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాము. సో అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇన్వర్షన్స్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ లింక్స్ని ఫిక్స్ చేయడం. ఇందాక ఫస్ట్ లింక్ని ఫిక్స్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఏ లింక్ ఫిక్స్ చేస్తామంటే సెకండ్ లింక్ని ఫిక్స్ చేస్తాం. ఈ సెకండ్ లింక్ని ఫిక్స్ చేస్తాము, అప్పుడు వి విల్ గెట్ ది సెకండ్ ఇన్వర్షన్. This is the second inversion. Fixing of the link to of a slider crank chain. Fixing of the link to of a slider crank chain results in the సెకండ్ ఇన్వర్షన్. సో ఒకవేళ లింక్ టూని ఫిక్స్ చేస్తే మనకి సెకండ్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దీనికి మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ లింక్ని ఫిక్స్ చేద్దాము. దేర్ ఆర్ 4 లింక్స్. ఇక్కడ మనం సెకండ్ లింక్ ఫిక్స్ చేద్దాం. సో ఇందాక ఫస్ట్ లింక్ ఫిక్స్ చేసాము, ఇదేమో సెకండ్ లింక్, ఇదేమో థర్డ్ లింక్, ఇదేమో ఫోర్త్ లింక్. ఫోర్త్ లింక్ ఈజ్ ద స్లైడర్. ఇక్కడ సెకండ్ లింక్, ఈ లింక్ని ఫిక్స్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసి డ్రా చేద్దాము. ఓకేనా, దీన్ని రొటేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్.
ఓకే. మనం ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం దీన్ని సమ్ ఇలా రొటేట్ చేస్తే మనం ఇలా చూడొచ్చు కదా దీన్ని. ఇదేమో సెకండ్ లింక్ అవుతుంది. ఇదేమో ఫస్ట్ లింక్, ఇదేమో థర్డ్ లింక్, ఇదేమో ఫోర్త్ లింక్. ఈ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇందాక దానికి ఇక్కడ దానికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లింక్ 3 అలాంగ్ విత్ ద స్లైడర్. ఇక్కడేమో లింక్ 3 ఉంది కదా! లింక్ 3 చివరికి ఏం చేశారంటే ఈ క్రాంక్‌ని అటాచ్ చేశారు. అర్థమైందా? ఈ లింక్ 3 కనెక్ట్ అయ్యి ఈ స్లైడర్ ఉంది. సో, ఈ లింక్ 3 క్రాంక్ అవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్‌గా ఈ స్లైడర్ కూడా ఏమవుతుంది? సో, అలాంగ్ ఐ మీన్ థర్డ్ లింక్ అండ్ దిస్ స్లైడర్ టుగెదర్ విల్ బికమ్ ఎ క్రాంక్. ఓకేనా? సో, ఆ పాయింట్ రాస్తాను. So, in this mechanism, second link is fixed instead of link 1. In this mechanism, second link to link 2 is fixed instead of link 1. Link 2 is fixed instead of link 1 ప్లేస్ లో link 2 ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. ఓకే. The link 3 along with the slider, the link 3 along with the slider at its end and B becomes, సపోజ్ ఈ పాయింట్ బి అనుకోండి, ఈ పాయింట్ బి అనుకోండి. ఓకేనా? ద లింక్ 3 అలాంగ్ విత్ ద స్లైడర్ అట్ ఇట్స్ ఎండ్ బి బికమ్స్ ఏ క్రాంక్. ఓకే. యాక్చువల్గా ఈ స్లైడర్ అనేది ఈ లింక్ 3 తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ థర్డ్ లింక్ కనెక్ట్ ఐ మీన్ రొటేట్ అవుతుందో కంప్లీట్గా, సో స్లైడర్ కూడా ఈ ఎండ్ దీని ఎండ్లో ఉండడం వల్ల అది కూడా ఏంటి కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే. ద స్లైడర్ at its end B becomes a crank. This makes the link 1 to rotate about O along with the slider which also reciprocates on it. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ మెకానిజం యొక్క ఐ మీన్ మీకు యానిమేషన్ ఒకటి చూపిస్తాను. చూపించాక మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక 2 minutes.